গড় উঠবস গড় একবার দুই বের তিন বের চার বের পাঁচবার আর বার কি কর আজীবনত ইস্কন করবি না হ্যাঁ তো ইস্কনের সাপোর্ট কিলে করে যা ইস্কনের সাপোর্ট কিলে করে গুজ श्रीमती हेमा मालिनी। लेकिन ये 1 मिनट का नहीं है, हाँ, थोड़ा नहीं। इससे थोड़ा ज्यादा होगा। आउट ऑफ लॉटरी हैं आप, यस। तो यू हैव बीन गिवन प्रायोरिटी। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे एक महत्वपूर्ण और गंभीर विषय के ऊपर बात करने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। I feel extremely sad and upset to see what's happening in Bangladesh to our Hindus and Hindu temples, especially ISKCON and ISKCON devotees. Continuous attacks on Hindu temples are going on. Safety and security of Hindu minorities are under threat. They are facing atrocities under the hands of radicals. ISKCON, International Society for Krishna Consciousness, is established all over the world. Nearly 1,000 centers are there today. They are known for spreading Vedic culture all over the world and spreading Krishna consciousness and peace. And they are doing a great, wonderful work for humanity. I am a Krishna Bhakt myself and a devotee of ISKCON. कृष्ण हमारे हृदय में हैं और मैं उनकी पावन नगरी मथुरा की प्रतिनिधि हूँ और इस सदन में हूँ। हमारे पड़ोसी बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ अत्याचार और मंदिरों पर हमले किए जा रहे हैं और कृष्ण भगवान की पूजा को रोका जा रहा है, आपने कह दिया वो बात, उसे मैं पीड़ित हूँ और मेरे साथ देश के करोड़ों कृष्ण भक्त पीड़ित हैं। भगवान चैतन्य महाप्रभु का मूल स्थान है बांग्लादेश। उनके बिताए हुए बहुत सारे स्थान कृष्ण अभी मंदिर बन चुके हैं सदियों पहले से, इसीलिए वहाँ पर आप बांग्लादेश में बहुत सारे मंदिर देख सकते हैं। I have to complete it. Please give me time. Please, you must Yes, complete. I am doing it. Because I have given you 1 minute. So that's why you have already taken. कृष्णदास जी जो हिंदुओं पर अत्याचार जो हो रहा है उसके विरोध शांतिपूर्ण प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे थे, उन पर राजद्रोह का आरोप लगाकर बांग्लादेश सरकार द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है और उन्हें जेल में भी डाल दिया गया है। रंगनाथ श्याम सुंदर दास और रुद्रपति केशव दास, इन दोनों डिवोटी ने जो चिन्मय दास जी को जेल में दवाई देने के लिए गए थे, उनको भी अरेस्ट करके उनके साथ भी अत्याचार किया। आपकी बात आ गई। इस बीच कई लोगों पर बांग्लादेश से भारत आने पर रोक लगा दी गई है। सकिया जी आपका भी इसी I have to finish it. Please let me say. ये हिंसा, अत्याचार और धर्म का ये अपमान किसी भी रूप में स्वीकार नहीं कर सकते हैं और हम चुप नहीं बैठ सकते हैं। ये विदेश नीति का विषय नहीं है, ये हमारी भावनाओं से जुड़ा है और कृष्ण भक्ति के भाव से जुड़ा है। बांग्लादेश सरकार से मैं आशा करती हूँ वो जल्द से जल्द जितने भी हमारे सनातनी हिंदू भाई हैं उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करें। मेरे क्षेत्र मथुरा के बहुत सारे आपकी बात आ गई। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। দর্শক, বাংলাদেশে এই সব চলছে। ইসকনের ভক্ত হলে তাকে বা তাদেরকে কাউকে কান ধরে ওঠবোস করানো, কাউকে মারধর করা, কারো বাড়িতে হামলা করা এবং ডিরেক্টলি ইসকনের মন্দিরে হামলা, এই সব চলছে। এবং জানেন যে চিন্ময় প্রভু তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বিনা বিচারে, আরো 1 মাস জেলবন্দি। এবং তার যারা সহযোগী
গিয়েছিলেন ওষুধ দিতে বা খাবার দিতে, তাদেরকেও ধরে ফেলা হয়েছে। ফলে যখন এইসব চলছে বাংলাদেশে, তখন বিভিন্ন দিক দিয়ে বিভিন্ন জন গর্জে উঠছেন, কথা বলছেন। আর আজকে আমাদের ভারতের পার্লামেন্টে বিজেপি এমপি অভিনেত্রী হেমা মালিনী উনি কিন্তু সরব হয়েছেন। উনি যেটা বললেন যে আমি নিজেই কৃষ্ণ ভক্ত, ইসকন ভক্ত, তো যা চলছে এটা চলতে পারে না, খুবই খারাপ একটা অবস্থা। আর একটা কথা শেষের দিকে বললেন, সেটা হচ্ছে যে এটা ওই যেটা হচ্ছে না, বলা হচ্ছে না যে ওটা অন্য দেশ, আমাদের অন্য দেশ, বা ওখান থেকেও বলা হচ্ছে যে কেন ভারত এর মধ্যে নাক গলাচ্ছে, এটা আমাদের দেশের বিষয়। তো হেমা মালিনী যেটা বললেন, যেটা ওই রকম দেশ ওরকম বললে হবে না, এটা আমাদের কাছে একটা আবেগের, মানে একটা সেন্টিমেন্ট, যেটা আর কি বোঝানোর চেষ্টা করছে। এটা একটা আবেগের ব্যাপার আছে না, সনাতনীদের উপরে আক্রমণ, ইসকনের উপরে আক্রমণ, তো এইসব ওই দেশের গণ্ডি ব্যাপারটা হয় না, এটা আমাদের আবেগকে আঘাত করে, বিশ্বাসকে আঘাত করে, আমাদের মনে যে ভাবনা সেখানে সেটার ব্যাপার। এটা এটা বোঝানোর চেষ্টা করলেন। ওই দেশ আলাদা, এই দেশ আলাদা, কেন এর মধ্যে ঢুকবো, কেন বলবো, এটা না। যখন রিলেটেড কার সঙ্গে, ইসকন, কার সঙ্গে মানে কৃষ্ণ, এই যে ব্যাপার স্যাপার গুলো আছে, এগুলো ওই দেশের গণ্ডির মধ্যে মানে সীমাবদ্ধ থাকে না, এটা একটা আবেগের ভাবনার। সেই জন্যই বলতে আসা, সেই জন্যই গর্জে ওঠা, সেই জন্যই বলা, এটাই কার্যত বোঝানোর চেষ্টা করেছেন হেমা মালিনী আজকে পার্লামেন্টে। তো আমি জানি না ওখানকার মানুষ আবার কেমন ভাবে নেবেন হেমা মালিনীকে। শুধু হেমা মালিনী না, উনি তো বললেন যে আমি নিজে ভক্ত, এরকম বিভিন্ন জায়গা থেকে দেখবেন প্রতিবাদ আসছে। সবাই যে ভক্ত তাও না, কিন্তু মানে সবাই যে কৃষ্ণ ভক্ত বা ইসকন ভক্ত সবাই না, তারাও প্রতিবাদ করছেন এই জন্য, কারণ এটা একটা আবেগে আঘাত, এটা একটা আবেগে আঘাত। যারা মানে একটু মানে এই মানসিকতার মানুষ হবেন, যে কারো বিশ্বাসে কারো আবেগে আঘাত দেওয়া ঠিক না, তিনি যে ধর্মেরই মানুষ হন না কেন, তিনি যারই ভক্ত হন না কেন, তিনি কিন্তু এরও প্রতিবাদ করবেন, এরও প্রতিবাদ করবেন। তো এইসব চলছে গোটা বিশ্বে, অনেক মানুষ অনেকভাবে প্রতিবাদ করছেন। তো আজকে পার্লামেন্টে হেমা মালিনী আওয়াজ তুলেছেন, আরো অনেকে আওয়াজ তুলেছেন। কালকেও তো আপনারা দেখেছেন, কালকেও অনেকেই মানে এই যা চলছে বাংলাদেশে সেসব নিয়ে কথা বলেছেন। তো এইসব চলছে দেশের পার্লামেন্টে, যেহেতু আমাদের দেশে এখন সেশন চলছে, তো সেখানে সুযোগ পেলেই এমপিরা সরব হচ্ছেন। কিন্তু প্রশ্ন, বাংলাদেশে যা চলছে তার পরিবর্তন কবে হবে? আর কতদিন এই রকম অত্যাচার নির্যাতন চলবে, শাসানি, ধমকানি, চমকানি চলবে? নিজের বিশ্বাসকে মানে নিজের বিশ্বাসে বিশ্বাস রাখার ক্ষেত্রে কতদিন স্বাধীনতা মানে হরণ করে রাখা হবে? ধর্ম পালনের যে স্বাধীনতা, এটা স্বাধীনতা? এদিকে মুখে বলছেন ওখানকার সব লোকেরা, সরকার পক্ষের লোকেরাও, যে আমাদের দেশে কিছু প্রবলেম নেই, সব ভারত উল্টোপাল্টা বলছে, বোঝাচ্ছে, ভারতের মিডিয়া ভুলভাল খবর করছে, আমাদের দেশে সবাই নিজ নিজ যে ধর্ম সেটা পালন করতে পারছেন, ধর্ম পালনে স্বাধীনতা রয়েছে, এই হচ্ছে স্বাধীনতা। ইসকন করলে তাকে কান ধরে উঠবোস করানো হবে, ইসকন করলে তাকে এই করা হবে। তারপরে একজনকে ধরা হয়েছে, ঠিক আছে, কোন একটা কেস দিয়ে ধরা হয়েছে, তা বলে তিনি একজন আইনজীবী পাবেন না লড়ার ক্ষেত্রে? চিন্ময় প্রভু, দর্শক শুনেছেন, যারা শোনেননি তাদের জন্য বলে দিই, চিন্ময় প্রভু যাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, গতকাল হিয়ারিং ছিল চট্টগ্রাম আদালতে, কিন্তু উনার পক্ষে কোনো আইনজীবী দাঁড়াতে পারেননি, কেউ নাকি আসেননি, আসতে পারেননি। এটা হয় কখনো? আর এদিকে তো ওইসব ভিডিওতে এসেছিল শাসানি, মানে চিন্ময় প্রভুর পক্ষে যে আইনজীবী দাঁড়াবেন তার অবস্থা খারাপ হয়ে যাবে, কয়েকজনের অবস্থা খারাপ করে দেওয়া হয়েছে। তো এইসব চলছে, তো কি চলছে ওখানে?
কোনো ন্যায় বিচার নেই, আইন চলছে না, নিজেদের মতো করে যা খুশি চলছে। তো এইসবের বিরুদ্ধেই প্রতিবাদ গর্জন হয়েছে। হেমা মালিনী নিজে একজন ভক্ত হিসেবে প্রকাশ্যে বলেইছেন যে আমার ভক্ত, আমারও খারাপ লাগছে, কষ্ট লাগছে, এটা আমাদের একটা আবেগের ব্যাপার, দেশের ওইসব গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে দিয়ে মানে সবাই চুপ করে বসে থাকুন, এটা চলবে না। তাই কথা উনি বলছেন এবং যা চলছে তার পরিবর্তন চাইছেন, বা একটা নর্মাল লাইফ ওখানে সেটা চাইছেন। এবং ইসকন 1000-এর বেশি শাখা রয়েছে বিভিন্ন দেশে, খুব ভালো রেপুটেশন, খুব ভালো কাজ করে। শুনলেন আপনারা, ওনারা যে ইসকন এই মানে প্রচার করে থাকে, সামাজিক কাজকর্ম করে থাকে, ফলে এইসব চলতে পারে না তাদের উপরে এই ধরনের আক্রমণ। এইসব বন্ধ হোক, ওখানকার সরকার পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নিক, সে কথাটাও উনি কিন্তু বললেন। দর্শক কি বলবেন? যদি এই নিয়ে আপনাদের কিছু বলার থাকে অবশ্যই বলবেন কমেন্ট বক্সে। নজর রাখবেন আরামবাগ টিভিতে।